درجہ اللہ رب العالمین ایک حافظ قرآن کو عطا فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں، موت کا منظر ہم نے دیکھا، موت سب کو آنی ہے۔ دنیا کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں دنیا کے مختلف مذاہب کے لوگوں کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے سچ ہے، کوئی کہتا ہے جھوٹ ہے، کوئی کہتا ہے صحیح ہے، کوئی کہتا ہے غلط ہے، لیکن دنیا کا کوئی انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک اور اس وقت سے لے کر صبح قیامت تک کوئی ایسا پیدا نہیں ہوگا کہ جو یہ کہے کہ موت نہیں آئے گی۔ سب کا جو ہے سب جانتے ہیں اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب جس کی موت کا وقت آ جاتا ہے، مقرر وقت آ جاتا ہے، ساری دنیا کی ساری طاقتیں مل کر، ساری حکومتیں مل کر، سارا اقتدار مل کر، ساری سلطنتیں مل کر کسی کو ایک سیکنڈ کی زندگی دے سکتے نہیں، اس لیے کہ یہ رب ذوالجلال نے کسی اور کو اختیار نہیں دیا۔ اور میرے بھائیوں، بعض مرتبہ انسان کے اندر بڑا گھمنڈ ہوتا ہے، میں بڑا طاقتور ہوں، برادری میں میری عزت ہے نا، خاندان میں میری عزت ہے، علاقے میں میری عزت ہے، اور بڑا تکبر کرتا ہوا چلتا ہے۔ قرآن نے کہا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، اور انسان کیوں اکڑ اکڑ کے چلتا ہے، نہ آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے، نہ تیرے اس تکبرانہ متکبرانہ انداز میں چلنے کی وجہ سے نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے۔ تو تکبر کیسا ہے نا، اپنی بڑائی کیسی، اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں اونچا سمجھنا کیسا۔ آپ قرآن پڑھیں گے سورۃ جو ہے وہ حج کے اندر اللہ رب العالمین نے آخری صفحے میں ایک مقام پر ساری دنیا کے انسانوں کو مخاطب بنا کر ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے دنیا بھر کے لوگوں، ضرب مثل فاستمعوا له، تمہارے سامنے ایک مثال پیش کی جاتی ہے، غور سے سننا۔ قرآن کہتا ہے غور سے سننا، ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ رب العالمین کے علاوہ غیروں کو پکارتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کے سامنے غیروں کو سجدہ کرتے ہیں، جو غیروں کو اپنا ماں باپ ملجا سمجھتے ہیں، جو غیروں کو اپنا کرتا دھرتا سمجھتے ہیں، جو غیروں کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں، فرمایا لن یخلقوا ذبابا، ساری کائنات کے سارے انسان اولین اور آخرین جمع ہو کر ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے، ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے۔ اور انسان کہتا ہے میں بڑا ہوں، میری برادری بڑی ہے، میرا علاقہ بڑا ہے، مجھے اپنی برادری کے اندر ایک وقار حاصل ہے۔ قرآن نے کہا لن یخلقوا ذبابا، ہرگز ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے، ولا اجتمعوا له، ایک خاندان نہیں، ایک علاقہ نہیں، ایک ملک نہیں، ساری دنیا کے سارے انسان مل جائیں ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے۔ اتنے کمزور ہیں انسان، اتنے کمزور ہیں انسان۔ اور آگے فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ اگر وہ مکھی وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ الشَّيْءَ لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ، کہ اگر وہ مکھی کا پیدا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، مکھی کا پیدا کرنا تو بڑا مشکل ہے، اگر وہ مکھی تمہارے پاس سے ایک بال لے کر آسمان اور زمین کے درمیانی خلا میں اڑ کر چلی جائے، تم سب مل کر اس مکھی سے ایک بال کو بھی نہیں چھین سکتے ہو۔ قرآن کہتا ہے، میری اپنی بات نہیں، اللہ کا قرآن ہے، سورۃ الحج ہے، سورہ حج کا آخری صفحہ ہے، اور آخری صفحے کی پہلی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کی حقیقت بیان کی، خلقہ من نطفۃ ثم قدرہ، ہے نا، انسان کو اللہ رب العالمین نے نطفے سے پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر کو رب ذوالجلال نے لکھا، پھر انسان کو کہا ثم اماتہ فاقبرہ، اس کے لیے دنیا میں آنے کے اسباب کو اللہ نے آسان کر دیا، پھر موت کے حوالے کر دیا، فاقبرہ، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان قبر کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی آیت کی ذیل میں حضرات مفسرین کرام نے لکھا کہ قبر میں تدفین کرنا گویا کہ قرآن سے ثابت ہے، اور بعض نے لکھا علماء کی موجودگی میں، بعض نے لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر میں تدفین کرنا، قبر میں دفن کر دینا یہ واجب ہے۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ، پھر ایک دن ایسا آئے گا جب انسان سب کو جمع کر دیا جائے گا، سب کو قبروں سے نکالا جائے گا۔ ایک ایسا دن آنے والا ہے میرے بھائیوں، ڈرنا چاہیے اس دن سے کہ جس دن کے بارے میں وہ صحابی رسول کہ جن کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ایک رات جو غار ہیرا میں گزری تھی، ہے نا، غار ثور میں گزری تھی، اس ایک رات کا بدلہ بھی نہیں دیا جا سکتا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سب سے پہلے صحابی اور صحابہ میں سب سے باعزت اور باوقار اور جن کو اللہ رب العالمین کے دنیا سے کے پیارے نبی کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد پہلا خلیفہ بنایا گیا، وہ کبھی آخرت کو یاد کرتے تھے تو کہتے تھے ہائے کاش کہ میں کسی مومن کے بدل کا بال ہوتا، ہائے کاش کہ مجھ سے قیامت کے دن حساب و کتاب نہ لیا جاتا۔ وہ ابو بکر اللہ اکبر، کتنی نیکیاں تھیں ان کی زندگی کی، کتنی انہوں نے راتیں گزاری تھی رحمت دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ،
हिजरत में नबी के साथ, गज़वात में नबी के साथ, मस्जिद में नबी के साथ, हर मकाम पर नबी के साथ, लेकिन अपनी आखिरत कहते हैं इस कदर फिक्रमंद थे, कहते थे हाय काश के मोमिन के बदन का बाल होता और रोज़े क़यामत मुझसे हिसाब व किताब न दिया जाता। और हम इस कदर बेखौफ व ख़तर हैं, इस कदर निडर हो गए हैं, इस कदर बेबाक हो गए कि अपनी आखिरत हमें याद ही नहीं, हम अपनी आखिरत को भूल गए। तुम इज़ा शाअ अंशरा, फिर एक ऐसा दिन आएगा कि जब सबको जिंदा कर लिया जाएगा, उठा लिया जाएगा, जमा कर लिया जाएगा। और एक मकाम पर कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि तुम सबको जमा किया जाएगा, वतुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत वहुम ला युज़लमून, कि हर इंसान को उसके अमल का बदला दिया जाएगा। अच्छे अमाल किए होंगे तो भी बदला दिया जाएगा, बुरे अमाल होंगे तो भी बदला दिया जाएगा। और फरमाया ला युज़लमून, किसी पर जर्रा बराबर, एक राई के दाने के बराबर भी रब्बे ज़ुल जलाल की तरफ से जुल्म नहीं किया जाएगा। और दूसरे मकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया जिसने किसी एक नेकी को किया, एक नेकी की, वो अपनी आंखों से उस नेकी को भी देख लेगा, और जिसने कोई बुराई की वो अपनी आंखों से उस बुराई को भी देख लेगा। तो मेरे भाइयों, आखिरत असल मामला है, आखिरत असल मस्कन है, आखिरत असल ठिकाना है, आखिरत असल है। ये दुनिया तो कुछ नहीं। आप कुरान हकीम की रोशनी में आप सुनते हैं उलमा से कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कुरान हकीम के अंदर मुखातब बनाकर इरशाद फरमाया कुल मताउद दुनिया कलील वल आखिरतु इंद रब्बिका लिल मुत्तकीन। ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनके सामने ऐलान कर दीजिए कि दुनिया की ज़िंदगी तो थोड़ी सी है, दुनिया का साजो सामान तो थोड़ा सा है। ये दुनिया के अव्वलीन और आखिरीन की अगर सारी दौलतें किसी को मिल जाएं तो कुछ काम नहीं आएंगी, सब दुनिया में छोड़कर चला जाएगा। आखिर जो है खाली हाथ दुनिया से चला जाएगा। तो अपनी आखिरत की फिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान हकीम के अंदर बार बार इरशाद फरमाया कि वो दिन ऐसा दिन होगा फ़इज़ा जाअतिस्साख़ा यौमा यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीह। ऐसा दिन होगा कि जब वो जो है आ जाएगी, यानी क़यामत आएगी, और ऐसी क़यामत, ऐसी आवाज़ होगी कानों को फोड़ डालेगी। जब हज़रत इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूर फूंकेंगे, चाहे वो पहला सूर होगा चाहे वो दूसरा सूर होगा, पहले सूर में सारी कायनात के निज़ाम को दरम बरम कर दिया जाएगा, और दूसरे सूर के वक्त सारी कायनात के जितने इंसान थे जो मर चुके थे, जो जहाँ जहाँ मौजूद थे, उन सब को इकट्ठा करके मैदान महशर की तरफ ले जाया जाएगा। और ऐसा आलम होगा, अल्लाह हम सब की हिफाजत के फैसले फरमाए। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सब नंगे होंगे। हज़रत आयशा ने कहा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्या उस वक्त किसी को एक दूसरे से हया नहीं आएगी, शर्म नहीं आएगी कि सारे के सारे मर्द भी नंगे, औरतें भी नंगी? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया आयशा किस दिन की बात करती हो, वो दिन तो ऐसा दिन है कि सबको अपनी अपनी पड़ी होगी, किसको किसी का ख्याल आएगा। और कुरान ने कहा फ़इज़ा जाअतिस्साख़ा यौमा यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही, भाई भाई के लिए बाजू की हैसियत से होता है ना, भाई के बारे में भाई को बड़े 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 नखरे होते हैं, नाज होता है, मेरा भाई मेरी इज्जत को बचा लेगा, मेरा भाई मेरे वक़ार का ज़रिया बनेगा, मेरा भाई हर मुश्किल में मेरे साथ खड़ा हो जाएगा, मुझे कोई तंगदस्ती परेशानी का कोई मेरे साथ कोई वाक़या पेश आ गया, मेरा भाई मेरे साथ खड़ा हो जाएगा। लेकिन कुरान ने कहा सबसे पहले जो अपनी जान को बचाएगा, जो दूर भागेगा, वो भाई होगा। यौमा यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही, कि यह इंसान जो है अपनी माँ से भागेगा, बाप से भागेगा, व साहिबतिही व बनीही, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अपनी बीवी से भागेगा और अपनी औलाद से भागेगा। अब इसके ज़ैल में हज़रत मौलाना मुफ्ती शफ़ी साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने लिखा कि देखिए कुरान हकीम की तरतीब क्या है। एक होती है इंसान किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती, मिसाल के तौर पर इख्तियारी तौर पर मोहब्बत करने का इरादा करता है, वो एक अलग मामला होता है। बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं दुनिया की ज़िंदगी के अंदर जो गैर इख्तियारी होती हैं, इंसान के इख्तियार में नहीं होता। जैसे आप कुरान पढ़ेंगे तो कुरान हकीम के अंदर अहले ईमान को 4 निकाह की इजाज़त दी गई कि 4 निकाह कर सकते हैं, लेकिन फिर उनको कहा कि इनके दरमियान इंसाफ का मामला किया जाए। हाँ, अगर मिसाल के तौर पर 2 बीवियाँ किसी के निकाह के अंदर हैं, वो उन दोनों के दरमियान इंसाफ का मामला करता है, जो सामान लाता है एक जैसा सब के लिए लाता है, इंसाफ का मामला करता है। लेकिन गैर इख्तियारी तौर पर उसके दिल के अंदर अगर एक बीवी की तरफ रुझान ज़्यादा है तो रोज़े क़यामत उसका मुआख़ज़ा नहीं होगा। कुरान ने कहा, इस तफसीर देखिए कैसी तरतीब है कुरान की, कि पहले
चूँकि मिसाल के तौर पर भाई के मुकाबले में, वालिदैन के मुकाबले में, हालांकि वालिदैन तो वालिदैन हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल जन्नतु तहत अक़दामी उम्महातिकुम, कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाज़ा है, लेकिन माँ भी भाग जाएगी, बाप से भी इनके इंसान भाग जाएगा। और आखिर बताया वसाहिबातिही, जिस बीवी की तरफ इसका जो है वो ज़ाहिरी और गैर इख्तियारी मैलान रहता था, हमेशा उसकी ज़रूरियात को पूरा करने के तय फिक्रमंद रहता था। भाई से ज़्यादा बाज़ मरतबा इंसान ज़िंदगी में भाई से, बहनों से, रिश्तेदारों से ज़्यादा हैसियत की हामिला अपनी बीवी को समझता है, और इंसान का उधर ज़्यादा ध्यान और तवज्जो होती है कि ये किसी माँ बाप को छोड़कर मेरे घर में आई है, इसके हुकूक को पूरा करना है। लेकिन ऐसा दिन होगा कि अपनी बीवी से भी भाग जाएगा। और फिर औलाद, अल्लाहु अकबर, औलाद तो जिगर का टुकड़ा होती है, औलाद तो माँ बाप के लिए आंसू की ठंडक होती है। लेकिन कुरान ने कहा कि वह साहिबतिही व बनीही, कि अपनी औलाद से भी भाग जाएगा। कहीं ऐसा ना हो मेरा बेटा, मेरी ये बेटी है ना, जो दुनिया में इसके लिए रहमत का जरिया बनी थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसके यहाँ 2 बेटियां हों और वो अल्लाह की रहमतें हैं, अगर उसने अपनी 2 बेटियों को पाला पोसा परवरिश की, है ना, दीन की तालीम दी, फिर उनका निकाह करवा दिया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कल क़यामत के दिन मैं और वो ऐसे होंगे। यानी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने यूँ इशारा करके फरमाया कि बच्चियाँ तो रहमतें हैं, बच्चियाँ तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ख़ास इनाम होता है बंदों के लिए कि अल्लाह अपने बंदे के घर में बच्ची की विलादत जो है वो करवा दे, कि अल्लाह का ख़ास एहसान होता है। तो बच्ची भी भाग जाएगी, बच्चे भी भाग जाएंगे, और ख़ुद भी ये इंसान अपनी औलाद से भाग जाएगा कि कहीं मेरा बेटा और मेरी ये जवां बेटी और मेरा कोई रिश्तेदार मुझसे कोई नेकी ना मांग ले। क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा मेरे भाइयों, कुरान हकीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि जन्नत वाले जहन्नम वालों को पुकार रहे होंगे और कह रहे होंगे, ओ जहन्नम में जाने वालों, क्या तुमने उस वादे को पूरा कर पाया कि जो वादा रब्बुल जलाल ने तुम्हारे साथ किया था? वो कहेंगे कालू नअम फअज़्ज़न मुअज़्ज़िनुम बैनहुम अल्लानतुल्लाहि अलल ज़ालिमीन। फिर ये जो है वो एक पुकारने वाला पुकारेगा, और ज़ालिमों, तुमने दुनिया में अल्लाह के नबी की नबूत को नहीं माना, तुमने अल्लाह के नबी की रिसालत को नहीं माना, तुमने अल्लाह की तौहीद को नहीं माना, तुमने क़यामत का अकीदा नहीं रखा, तुम क़यामत के मुनकिर थे। आज तुम पर अल्लाह की लानत बरसे।